अध्यापक पात्रता टैस्ट दियाँ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਯਾਨੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ क्लासरूम के बहुभाषाई स्रोत यानी जो सोर्सिस ने टैक्सट बुक ने मल्टीमीडिया मैटीरियल्स ने मल्टीलिंगुअल सोर्स ऑफ रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम असी इन्हां ते अज अपनी वार्ता करन जा रहे हैं। MCQ सैट 1 क्वेश्चन नंबर 1 भाषा सिक्ख्या विच जो देखण सुनन यानी जो विजुअल और ऑडियो विजुअल जो साधन ने उनकी वरतों किहड़े सिक्ख्या सिद्धांत सूत्र के आधारित है। नहीं स्कूलों में ऑडियो विजुअल तैयार किए हैं जो सहायक समग्री तौर पर श्रव्य दृश्य साधनों की वरतों की जाती है वो किहड़े सिद्धांत के अनुसार की जाती है। ज्ञात तो अज्ञात के सूत्र के हिसाब नाल जां स्थूल तो सूखम स्थूल कहते जिदा कोई फॉर्म है कोई रूप है उस तो असीं सूखम जिहड़ा असीं नहीं देखा जिस पर असीं अपना विचार की जो फ्रेम बनाना है उसनूं सूखम कहांगे। विश्लेषण तो संश्लेषण तक और सौख तो औख वाल किहड़ा सूत्र काम करेगा सानूं पता है भी जो असीं ऑडियो विजुअल एड्स नूं यूज़ करते हैं एजुकेशन दे विच ते साडा सूखम तो स्थूल तक यानी मान लो असीं डायनासोर की गल करनी है डायनासोर अजे तो है नहीं इत्थे ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ ਸੁਟੇਬਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਢੰਗ खुद वरत सके यानी जो भी अज के समाज लोड़ींदियां यानी रिक्वायर्ड और ढुकवियां यानी एप्रोप्रीएट हैगियां सुटेबल ने उन्हां विधियां नूं तकनीकां नूं वरत सके। बहुत वधिया पॉइंट है। फिर लिखिया अगे औखी तो औखी गल नूं विद्यार्थियों के पद्धर अनुसार देखण सुनन साधना यानी ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके सौखे ढंग नाल समझा सके। हुण इसे देखो तुहानूं यह तकरीबन सारे ही पॉइंट जिहड़े सुंदर लगणगे परंतु जो सब तो वधिया सियाणा ऑप्शन है वो है कि औखी तो औखी गल नूं बच्चों तक पहुँचा सके और नाल देखण सुनन साधना ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सके। तो अज का जो सफल अध्यापक इस तरह का ही होएगा। तीसरा प्रश्न है साडा सिखण अध्यापन सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मैटीरियल इसका की अर्थ है। सिखण समय काम आने वाली सामग्री अध्यापन यानी टीचिंग समय सीखण वाली सामग्री काम आने वाली या फिर अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने समय वरती जाने वाली देखण सुनन सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स। प्रयोगशाला में पई सहायक सामग्री जो पई है पर उसका इस्तेमाल नहीं है। तो इत्थे है भी सिखण अध्यापन सामग्री जी है ना टीचिंग लर्निंग एड्स जो है जिस विच कई सारे साधन आते हैं ज़्यादातर असीं कहने ऑडियो विजुअल जिस विच बच्चे नूं सुना के दिखा के उसदियां जो ज्ञान इंद्रियां है क्योंकि जो असीं बच्चे नूं पढ़ा रहे हैं तो वह सिर्फ सुन रहा है और लिख रहा है या वो साडी गल नूं सिर्फ ध्यान नाल देख रहा सुन रहा है। परंतु जो असीं कोई एक्टिविटी कराने स्क्रीन पर कोई चीज़ दिखाने कन्नां नूं कोई आवाज़ पैंदी है तो सारियां उहदी ज्ञान इंद्रियां जिहड़ियां वो एक्टिव हो जांदियां वो चेतन हो जांदियां क्रियाशील हो जांदियां तो बच्चा उन्हां सारे साधनां द्वारा जो ज्ञान का ज़्यादा मात्रा जिहड़ी है वो ग्रैस्प करता ज़्यादा मात्रा अंतरग्रहण करता है। इस करके जो अध्यापन सिखण सामग्री है टीचिंग लर्निंग एड्स है अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने समय वरती जाने वाली देखण सुनन सामग्री नूं कहा जाता है। चौथा है अध्यापक वालों श्रेणी यानी जमात पढ़ाउण समय अध्यापन सिखण सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग एड्स का प्रयोग जरूरी है। हुणे गल कीती भी इस नाल बच्चों दी जो ज्ञान इंद्रियां ने ना बच्चे सुन भी रहे एको समय और बच्चे सुन भी रहे हैं बच्चे देख भी रहे उते एक्टिव उते एक्शन भी कर रहे हैं। इस तरह जो उन्होंने पूरा जो समस्त यानी समूचे सर्वांगीण जो उन्होंने ज्ञान इंद्रियां ने उस कार्य विच देख सुन समझ रही ने तो ज्ञान इंद्रियां ज़्यादा चुस्त और तेज बनदियां ने जो अध्यापक सिखण समग्री या टीचिंग लर्निंग एड्स नूं यूज़ करता ऑडियो विजुअल या होर तरीके नाल। बच्चे हैरान हो के समग्री नूं देखते हैं जिद्दां असीं कई बार प्रोजैक्टर क्लास विच लैके जाने ज़्यादातर बच्चों का ध्यान प्रोजैक्टर या लैपटॉप वाल रह जाता है और कई बार तो बच्चे स्क्रीन दे अगे आके अपनियां जिहड़ियां ना जो लैक्चर शुरू नहीं होंदा तो बच्चे अपना हाथ वगैरह करते यानी इस तरह बच्चे जिज्ञासु होंदे क्लास विच भी जमात विच प्रोजैक्टर या लैपटॉप आया तो इस गल दा इसलिए जरूरी है या प्रयोग पिछे कई बार बच्चों को अध्यापक वालों समग्री मुफ्त मिल जाती है या इन्हां विच कोई नहीं
इत्थे अध्यापक वालों श्रेणी में पढ़ाते समय जो अध्यापन सीखण टीचिंग लर्निंग जी समग्री है एड है उसका प्रयोग क्यों करना जरूरी है, क्योंकि इस नाल बच्चे दी जो ज्ञान इंद्रियां ने ना अखां कन नक मूँह बारे यानी जो भी ज्ञान इंद्रियां बच्चे दी जो ज्ञान अर्जित करने में मदद करदियां ने वो सारियां चुस्त हो जांदियां, एक्टिव हो जांदियां, तेज हो जांदियां। पंजवां प्रश्न है साडा भाषा सिक्ख्या विच लैंगुएज टीचिंग विच व्याकरण रचना उचारण बोलचाल ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਸਤੇ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੋਲਚਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, टीचर की लोड़ नहीं पैंदी, पाठ ਨੂੰ रिवाइज कर सकते दोहरा सकते हैं और ਪ੍ਰੀਖਿਆ की तैयारी लिए किताब वरत सकते हैं, ਜਾਂ फिर वाचन यानी पठन यानी पढ़ना, वार्तालाप डायलॉग्स व्याकरण या रचना यह सब सीख सकते हैं। सानू सब तो सियाणा उत्तरा ही लगता है भी जो पाठ पुस्तक है ना भाषा की उस तो बच्चे वाचन भी सीखते हैं, वार्तालाप भी सीखते हैं, व्याकरण भी सीखते हैं और रचना आदि करना भी सीखते हैं। 7वां प्रश्न है साडा पाठ पुस्तकों के विषय वस्तु विच यानी थीम विच समय समय पर तब्दीली आनी चाहिए है, क्योंकि हर 5 साल बाद CBSE NCERT अपनी पुस्तकों में भारी बदलाव करती है। वो नवे तरीके के जो नवे साधन आ चुके हैं मार्केट या सिक्ख्या के खेत्र में उन्होंने इस्तेमाल करती है। तो पाठ पुस्तकों में समय समय पर तब्दीली आनी चाहिए है, क्योंकि बच्चे एक चीज़ पढ़ते पढ़ते अक जाते हैं, थक जाते, बोर हो जाते हैं। यह सिक्ख्या एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रोग्रेसिव है, डायनेमिक है। इस तरह पाठ छापका यानी पुस्तक छापका यानी प्रिंटरां या जो पब्लिशर ने उन्होंने बहुत पैसे का लाभ मिलता, आर्थिक लाभ मिलता है, या फिर इन्होंने कोई नहीं। सानू सब तो सियाणा उत्तर लगता है भी सिक्ख्या एक गतिशील प्रक्रिया है, समय समय पर बदलाव नूं जब तक असीं अपनी एजुकेशन में ग्रहण नहीं करांगे, उसनूं इस्तेमाल नहीं करांगे, उदों तक असीं समय के हाणी नहीं बन सकते, असीं समय के अनुकूल नहीं बन सकते। हुण साडा 8वां प्रश्न है पाठ पुस्तकों उत्ते वधेरे निर्भरता यानी जो टैक्सट बुक है जो टीचर वध तो वध पूरे तौर पर उन्हां ते निर्भर हो जाएगा, इस करके फिर की बच्चे फेल हो जाते हैं ज़्यादा पाठ पुस्तकों का इस्तेमाल करो, ਜਾਂ पढ़ाई वाल ध्यान नहीं दे रहे बच्चे, ਜਾਂ घोटा लान रट्टा लाने की प्रवृत्ति और मुड़ जाते हैं, ਜਾਂ फिर अध्यापक की बिल्कुल परवाह नहीं करते क्योंकि किताबों में उन्होंने मैटीरियल मिल रहा है। तो पाठ पुस्तकों उत्ते वधेरे निर्भरता कारण बच्चे जिहड़े ने ना वो रट्टा लाउण दी घोटा लाउण दी प्रवृत्ति वाल मुड़ जाने, क्योंकि घोटा लाना नंबर मिल जाते, बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं और पास होना ही अज के समय में सब तो वड्डा चैलेंज है। तो सीखना कौशल क्रिएट करना, कौशल नूं परिपक्व करना यह ज़्यादातर स्कूलों में ज़्यादा वड्डा जो एम वो उद्देश नहीं रहा। साडे कोल 9वां प्रश्न है आधुनिक सिक्ख्या पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जो आजकल की मॉडर्न जो सिक्ख्या है एजुकेशन है वो सिर्फ पाठ पुस्तक यानी टैक्सट बुक पर निर्धारित होकर नहीं रहनी चाहिए, सगों कि वो अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए है, कि वो विषय वस्तु यानी थीम केंद्रित होनी चाहिए है, ਜਾਂ बाल केंद्रित हो सकती है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੁਚੀਆਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਕੇਂਦਰਿਤ, भी जो इत्थे सारी जो गल चल रही है ना वो सहायक समग्री की गल जी, श्रव्य दृश्य यानी ऑडियो विजुअल एड्स की गल चल रही है। तो यह मतलब है भी आधुनिक जो सिक्ख्या है ना वो पाठ पुस्तक इत्थे न्यू टैक्नीकल मॉडर्न लैंगुएज मॉडर्न टीचिंग की गल हो रही है। इस करके सिखण अध्यापन समग्री टीचिंग लर्निंग एड्स का होना बहुत जरूरी है अज की सिक्ख्या विच। साडा 10वां प्रश्न है एक चंगी पाठ पुस्तक विच व्याकरणक अशुद्धियाँ नहीं हो जानी, गलतियाँ मिसटेक्स ग्रामेटिकली मिसटेक नहीं होनी चाहिए, भाषा शैली सीधी स्पष्ट होनी चाहिए, विषय वस्तु यानी थीम जो है कहानियाँ का या पुस्तक का बच्चों के अनुकूल होना चाहिए और उपरोक्त सब कुछ होना चाहिए। जो असीं देखते हैं भी किताब में ग्रामर दी अशुद्धियाँ भी नहीं होनी चाहिए, भाषा शैली बच्चों के लायक सरल स्पष्ट होनी चाहिए और जो विषय वस्तु जो थीम है वो पूरी पुस्तक का वो बच्चों के फेवरेबल हो, उन्होंने अनुकूल हो। यह सारिया जो गल्लां ने उस होनी चाहिए।
अगला है 11वां ओवरहेड प्रोजैक्टर। ओवरहेड प्रोजैक्टर च की हुंदा है भी एक थल्ले लैंस लगा हुंदा वड्डा, थल्ले लाइट चलती है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਓਵਰਹੈਡ ਸਕਰੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਲਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਸ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। OHP ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈ, ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵਿੱਚ OHP ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੀਟਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲਰਫੁਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈਂਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈ OHP ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੀਮ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਔਰ ਸਧਾਰਨ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੈਂਸ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਰਦੇ 'ਤੇ OHP ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ OHP ਨਾਲ, ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ OHP ਯਾਨੀ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੋਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾਟਕ, ਭਾਸ਼ਣ, ਗੋਸ਼ਟੀ, ਗੀਤ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ, ਗੀਤ, ਗੋਸ਼ਟੀ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 14ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ? ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੈਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ CDs ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਡੀਓ ਟਰੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਟੀਚਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਮਾਈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਦਬਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ।
15ਵਾਂ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੇਲ ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ, ਗੀਤ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ, ਚੋਣ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ, ਭਾਸ਼ਣ, ਗੀਤ, ਗੋਸ਼ਟੀ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੈਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਥੀਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਏਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈ OPHOS ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਯਾਨੀ ਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਰ, ਵਾਇਰਸ, ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਟੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, CCTV ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CCTV ਯਾਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਚਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। 20 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸਲ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਿਡ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। 21 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਯਾਨੀ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ, ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਵੱਲ,
विश्लेषण तो संश्लेषण वाल या उपरोक्त सारे। सानू पता जो असं उन्होंने पढ़ते थे या सुना के कोई सहायता प्रदान करते हैं तो बच्चे सूखम तो स्थूल तक की यात्रा करते हैं। यह भाषा का सूत्र इत्थे काम आता है। हुण साडा 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न च की है भी भाषा पाठ पुस्तक की मदद नाल विद्यार्थी जो लैंग्वेज की टैक्सट बुक है आपे पढ़ लेंदे ने। यह दोबारा क्वेश्चन आ गया। पाठ की दोहराई रिविजन कर सकते हैं, उस ऑप्शन नहीं सीगा। प्रीख्या की तैयारी आपे कर सकते हैं, उस यही ऑप्शन नहीं सी। यानी क्वेश्चन रिपीट होया पर ऑप्शन चेंज हो गए ने। वाचन वार्तालाप यानी पठन कर सकते हैं, गलबात कर सकते हैं, उस विचों व्याकरण की जानकारी लै सकते हैं, रचना सीख सकते हैं। यानी सब तो सियाणा उत्तर है भी जो भाषा पाठ पुस्तक है उसकी मदद नाल बच्चे वाचन वार्तालाप व्याकरण रचना यह सब कुछ सीख सकते हैं। 23वां प्रश्न है साडा आधुनिक सिक्ख्या पाठ पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए है। किस तरह कि वो जो पाठ पुस्तक है वो अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए है, जो अध्यापक की सुविधा का ध्यान रखे, ਜਾਂ विषय वस्तु केंद्रित थीम ओरीएंटेड होनी चाहिए है, ਜਾਂ बाल केंद्रित होनी चाहिए है, ਜਾਂ उपरोक्त सारे। यह दूजे विषय असीं कीता सी। जो अज की जो पाठ पुस्तक है वो बच्चे के हिसाब नाल बच्चे की रुचि और उसके अनुकूल जो पाठक्रम है करिकुलम है उस हिसाब नाल तैयार होनी चाहिए है। यानी जो पुस्तक है बाल केंद्रित बच्चे नूं केंद्र विच रख के फोकस करके तां पुस्तक तैयार होनी चाहिए है। 24वां उत्तर क्वेश्चन है पाठ पुस्तकों उत्ते वधेरे निर्भरता कारण। यानी जो बच्चों नूं सिर्फ किताबां पढ़न ते जोर दिता जाता है, बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, उत्तर गलत है। पढ़ाई वाल ध्यान नहीं देंगे, यह भी ठीक ही है। तकरीबन रट्टा लाने की प्रवृत्ति वाल वधदे ने या उपरोक्त सारे। तो जो ज़्यादा बच्चों नूं पाठ पुस्तकों उत्ते जोर दिता जाता है फिर बच्चों तो रट्टा लाने की प्रवृत्ति। साडा प्रश्न है 25वां। एक अध्यापक हमेशा सिख्यार्थियों नूं अपने स्टूडेंट्स नूं उत्तर देने की उत्साहित करता है, ग्रुप च समूह च विचार वटांदरा करने को जोर देता है, यानी उत्साहित करता है। मेल जो यानी सहभागिता राही बच्चों को कार्य सीखण की कार्य नीति से चलता है, पॉलिसी से चलता है और उत्साहित करता है। यह किहड़े असूल पर आधारित है उसकी जो पहुँच। इत्थे पहुँच का मतलब अप्रोच, अप्रोच का मतलब उसका जो दृष्टिकोण है, जो उसका काम करने का तरीका है, किहड़े असूल पर जो आधारित है। कि वो निर्देशित सिक्ख्या पर आधारित है। निर्देशित सिक्ख्या होंदी जिस विच पहले तो फ्रेमवर्क जो नियत होंदा है उस फ्रेमवर्क के आधार पर जो अध्यापक अपना कार्य करता है, अपना पाठक्रम तैयार करता है और जो है ना लैसन प्लान तैयार करता है उस हिसाब नाल पढ़ाता है। दूजा है योजनाबद्ध सिक्ख्या, भी सेम ही तकरीबन है। व्यक्तिगत हिदायतां दे के जां फिर सरगर्म सहभागिता यानी एकदम एक्टिव इनवॉल्वमेंट सहभागिता होंगी जो बच्चा उस जमात में जो भी कार्य हो रहा भाषा संबंधी उस पूरा पार्टिसिपेट करे। सहभागिता का मतलब बाकी बच्चों के नाल रल के उस एक्टिविटी उस प्रक्रिया में भाग ले रहा है, इसनूं असीं सरगर्म सहभागिता करांगे। और ठीक है असूल जो अध्यापक है सिख्यार्थियों बच्चों उत्तर देने की उत्साहित करता है, समूह यानी ग्रुप विच विचार वटांदरा करन नूं वो बच्चों को उत्साहित करता है, जां मेल जोल राही सीखण की कार्यनीति ते काम करता है। हुण गल आ गई नाटक पढ़ाउण दी। नाटक पढ़ाने का सब तो कारगर तरीका की है, यह भी असी अध्यापन समग्री विच इसनूं शामिल किया है। तो नाटक पढ़ाने का सब तो कारगर तरीका है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को नाटक की कहानी समझने लई कई बार चुपचाप बच्चों कहना भी चुपचाप इस नाटक को पढ़ो, इसनूं रीड करो, ठीक है। फिर विद्यार्थियों को नाटक मंचन लिए उत्साहित करना, भी बच्चों विचों बच्चों को कढ़ के खास बच्चे जिन्होंने उच्चारण शुद्ध है उन्होंने मॉडल के तौर पर लैके तो जमात विच उस नाटक का मंचन करना। दो तरीके के मंचन हो सकते हैं, एक तो उस समय बच्चे खड़े होंगे हैं उस चैप्टर में पढ़ते हैं हाव भाव करते हैं, दूजा उसनों किसी समारोह वांगू बच्चों की वेशभूषा बच्चों का वार्तालाप स्टेज लगा के वो पूरा माइक सिस्टम लगा के उस तरीके नाल जिहड़ा ना वो नाटक मंचन किया जाता है। तो जो आम जो यानी जो सियाणा अध्यापक है वो जमात उस समय कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उन्होंने अपने पात्र दे के अपने करैक्टर दे के तो जमात भी उसका अभिनय करा सकता है। बच्चों ने रुचिकर भी है, समा भी घट लगेगा, खर्चा भी नहीं होएगा और बच्चे उस पाठ का जो तत्सार है उसनों भी जो थीम है उसनों भी समझ जाएंगे। तो विद्यार्थी को मंचन करने लई नाटक मंचन करने लई उत्साहित करना। नाटक मंचन का मतलब उसनों प्ले करना नाटक को। विद्यार्थियों की समझ को परखण लई प्रश्न पूछे जाना, नाटक पढ़ाने लई भी नाटक पढ़ाओ तो प्रश्न पूछ लो, नाटक पढ़ाया गया। या नाटक की थीम और शब्दावली ते प्रश्न उत्तर तैयार करना, यदा मतलब बच्चों को ज्ञान देना। पर इत्थे ज्ञान की गल ही नहीं है, इत्थे ते नाटक रुचि का विषय, इस करके विद्यार्थियों को नाटक मंचन करने लई नाटक प्ले करने लई उत्साहित करना।
27ਵਾਂ प्रश्न है, भाषा पढ़ाਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ अध्यापक किस गल ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? कि वो पाठ पुस्तक ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ लैंगुएज ਦੀ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਯਾਨੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। 29 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਰਨਰ ਇੱਕ ਆਡੀਟਰੀ ਲਰਨਰ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਲਰਨਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਆਕਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ, ਲਰਨਰਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ 30 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ। ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀ, ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਐਸਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਾਈ ਦਿਖਾਈ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੌਇਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 31ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ
क्वेश्चन पेपर बनाने की गल होवे, भावें क्वेश्चन पेपर नूं ऑनलाइन भेजण की गल होवे, यानी गल कि जितना भी अज दा एजुकेशन का जो कारज है वो सारा कंप्यूटर आधारित होकर रह गया है। इस करके सब तो महत्वपूर्ण स्थान है अज दे अजोके समय की आधुनिक सिक्ख्या विच वो है कंप्यूटर का, क्योंकि इत्थे असीं सिर्फ अध्यापन यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसैस विच असी ऑडियो विजुअल समग्री या सहायक समग्री की गल करें, यह समग्री है कंप्यूटर्स, बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन है साडा, अजोके समय विच किहड़ी भाषा सिखलाई की विधि अपनाई जाती है? क्लासरूम अध्यापन जां सामूहिक अध्यापन जां व्यक्तिगत अध्यापन जां कुदरती वातावरण अध्यापन? असी करांगे क्लासरूम अध्यापन, यानी सारी जगह ते ही क्लासरूम अध्यापन विधि द्वारा ही भाषा की सिखलाई दी जाती है। भी एक अध्यापक है, उहदे कोल साधन ने, उहदे कोल उपाय ने, अपने सामने बैठे सारे बच्चों को भाषा का ज्ञान दे के उन्होंने परिपक्व कर रहा है, उसनों कुशल कर रहा है भाषा कौशल दे के, तां जो माँ बोली पंजाबी की या किसी भाषा की वो जिहड़े तरक्की विच हिस्सा पा सकन। आप जी का धन्नवाद, आप जी ने इस वीडियो को देखा, समझिया, सुनिया। आप जी इसनों वध तो वध दोबारा देखना तां जो इस बारे जो भी हो डाउट्स होण तुहानूं क्लीयर हो जाण। असी कोशिश करांगे भी इस दे नाल ही तुहानूं सैट बी और सी जो तुहाडे प्रैक्टिस दे ने असी वो भी तुहानूं उपलब्ध करा सकीए। साडे नाल जुड़े रहना, इस आस विच आप तो इजाज़त लैंदा होया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।